تشریح ٹی وی کی طرف سے جملہ ناظرین کو خوش آمدید۔ آج اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ آج اقوام متحدہ، OIC اور دیگر انسانی حقوق کے علم بردار آخر فلسطین کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ان کو پتہ ہے فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسائے، ان پر راکٹ برسائے، ان کو کوئی دہشت گرد کہنے والا نہیں، لیکن جب فلسطینی ایک غلیل اٹھائیں، چند پتھر اٹھائیں، تو ان کو دہشت گرد سے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آج ان تمام وجوہات، آج ہم جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے نائب صدر اور ضلع تربت کیچ کے امیر حضرت مولانا خالد ولی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا خالد بھی دیکھ رہا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھانے والا۔ آج انسانی حقوق کے علم بردار، OIC، اقوام متحدہ آخر اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس کے تمام وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، فلسطین کا مسئلہ 1948 سے شروع ہے۔ دنیا میں ایک اصول ہے کہ ہر طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ فلسطین کمزور ہے، اسرائیل طاقتور ہے۔ وہ اپنے طاقت کی وجہ سے اور اپنے توسیعی عزائم جو اس کے ہیں، اس کی وجہ سے وہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اور جو مسلمان ممالک ہیں جن کو اہل فلسطین کی مدد کرنی چاہیے، وہ بھی اپنا کردار جس طرح ان کو ادا کرنا چاہیے وہ اس لیے ادا نہیں کر پا رہے ہیں کہ خود ان ترقی یافتہ ممالک جن کی باغ ڈور غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کے غلام ہیں، معاشی غلام ہیں، ان کے تہذیبی غلام ہیں، ثقافتی غلام ہیں۔ اور وہ یہ سوچ کر اپنی سرحدوں میں آرام کر رہے ہیں کہ بس بچے فلسطینی مر رہے ہیں، عورتیں فلسطینی مر رہی ہیں، ظلم وہاں ڈھایا جا رہا ہے، ہماری سرحدوں میں چونکہ سکون ہے، اس لیے وہ امت کے مسئلے کو اپنا مشترکہ مسئلہ نہیں سمجھ رہے۔ جب وہ امت کے مسئلے کو اپنا مشترکہ مسئلہ سمجھیں، وہ جسد واحد بن جائیں، امت کا جو جسد واحد کا جو تصور اور فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس تصور سے وہ کافی دور چلے گئے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جس اعضے کو بھی تکلیف پہنچے، پورے جسم کو تکلیف محسوس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں جا رہا۔ خود اہل فلسطین کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور اسرائیل نے جغرافیہ کو مزید بڑھانا چاہتا ہے تاکہ وہ فلسطینی جو زمین ریاست فلسطین کے نام پر قائم ہے اس پر بھی قبضہ چاہتا ہے۔ آج اسرائیل 8ویں نمبر کے برابر ہے، فلسطین بھی ان سے زیادہ ہے، ہمارے یہاں 48 اسلامی ممالک بھی ان سے زیادہ ہیں۔ حالانکہ ان کو تھوک بھی مارے، ان کو اف بھی کرے تو وہ گر سکتے ہیں، لیکن آخر اس کے ان کی مضبوطی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، کثرت جو ہے وہ غالب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم اسرائیل پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کثیر ہیں، قلیل ہیں۔ یہ حاکمیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے کثرت۔ حاکمیت کی دلیل جو ہے وہ اپنے پروگرام سے کمٹمنٹ۔ قریش مکہ بھی کثیر تعداد میں تھے، مسلمانوں کا طائفہ جو ہے مختصر تھا،
मैदान बदर में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, असला बहुत कम था, लेकिन चूँकि उनके पास एक जज्बा था, एक मिशन और प्रोग्राम था, और वो जो कसीर थे उनके पास वो मिशन और जज्बा नहीं था, तो ये कलील कसीर पर गालिब आ गए। मुसलमान तो दुनिया में 1.5 से 1.5 अरब मुसलमान थे, यहूदी इस दुनिया में 60 से 90 लाख 80 लाख के दरमियान। हम इस चीज़ को, ये कसीर जो हैं हमारे, हम वजूम हैं, यहूदी एक कौम है, अगरचे वो कम तादाद में है, तो वजूम वो कौमों पर फतह नहीं हासिल कर सकते, अगरचे वो लाखों की तादाद में हो, और कौम इत्तेहाद वो हज़ारों की तादाद में हो, तो हज़ार और लाखों पर गालिब आते हैं जब ये 1000 कौम बन जाए और वो लाखों वजूद बन जाए। यही वजह है मुसलमान सुकुमार का। आज इसराइल के पीछे किसी का हाथ है और ममालिक के, जो जितने भी बड़े ममालिक? देखिए, इसराइल के पीछे किसी का हाथ है या नहीं है, लेकिन इसराइल खुद उनके इसके पास इतनी ताकत है कि वो दूसरों को सहारा देता है। इसराइल ने खुद इतनी क़ुव्वत हासिल की है, उसको दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ रही। दुनिया की जो मईशत है, दुनिया का जो मीडिया है, ये टोटली इसराइल के पास उसके दिमाग की ताकत है, उसके दिमाग का हाथ है, उसके बरसों उन्होंने मेहनत की है इन चीज़ों पर, लेकिन चूँकि उनकी जो ताकत है वो गलत इस्तेमाल हो रही है। ताकत हासिल करना हर कौम का हक है, हर कौम का हक है कि वो ताकत हासिल करे क़ुव्वत, लेकिन इसराइल की ताकत है वो मनफी शक्ल में दूसरे इंसानों पर जुल्म ज़्यादती की शक्ल में ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त दूसरे ममालिक खुद इसराइल के मोहताज हैं, वो जितने गैर मुस्लिम मुल्क हैं इसराइल के साथ खड़े हैं, बराए नाम बयानात भी देते हैं और रस्मी तकारीर भी करते हैं, लेकिन हकीकतन वो इसराइल और उनका एजेंडा एक है कि मुस्लिम दुनिया को तबाही के देना। आज हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान इसराइल को तस्लीम करने की बात करें और कुछ हमारे मजहबी लोग भी इसराइल को तस्लीम करने की बात करें, तो आखिर इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि इसराइल एक बदमाश रियासत है, एक दहशतगर्द रियासत है और नाजायज़ रियासत है, जो किसी एक कौम की और एक मुसलमानों की सरजमीन पर मुल्क बनाया गया है। वो एक मुल्क नहीं था, उसको इसराइल को तकसीम करके मुल्क बनाया गया था, तो उसको तस्लीम करने का कोई जवाज़ नहीं है। नाजायज़ रियासत है। इसराइल को तस्लीम करने का माना यह है कि हम दुनिया में हर चीज़ जो नाजायज़ है उसको तस्लीम करें। इसराइल को तस्लीम न करके ये पैगाम दिया जाता है कि मुसलमान एक नाजायज़ रियासत को तस्लीम नहीं करते। अगरचे कल दुनिया में कोई ऐसा मुल्क वजूद में आ जाए कि वो जाके किसी काफिर मुल्क को तकसीम कर दे, उसको भी तस्लीम न किया जाए। जो नाजायज़ हो, नाजायज़ होने के फ़लसफ़े पर इसराइल का तस्लीम करना किसी सूरत में जायज़ नहीं। मोहतरम नाज़रीन, मौलाना खालिद वली साहब सैफी साहब का कहना है कि वो थोड़े कलील तादाद में है, लेकिन उनके पास अपना क़ुव्वत है, ताकत है, और आज हम मुसलमानों को चाहिए कि इकट्ठा हो जाएं और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। फ़िलहाल मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ। कैमरामैन अनीस ज़ैद के साथ